Good morning, students. After a gap of more than 10 days, we are meeting again today here. Some students expressed some difficulty with this problem. That was the last solution I have sent to you in the previous unit. Sketch the graph of the function f of x equal to x plus 1 whole square divided by 1 plus x square. They wanted some explanation here. So therefore I am just preparing this video for you to understand it better. Okay. First you look at the domain of the function. Here you are having square of a number. Square of a number is always positive. Square of a number is always positive. So function value, therefore, function value is always a real number. Okay? Function value is always a real number. For whatever x you are choosing. For whatever x, x may be positive, x may be negative, or x is 0. For any value of x, function value is a real number. So domain of f is set of real numbers. Set of real number andre R, it is an open interval minus infinity plus infinity. The domain is clear? Domain andre possible values of x. X ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ real values possible ಅಂತ question ಇರೋದು. It can be positive or negative or 0. 0 ದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. When x is 0, this becomes 1. Y equal to 1 ಆಯಿತು. Function value 1. So domain is set of all real numbers. That is all real numbers between minus infinity and plus infinity. Open interval. Find f dash x. ಇದು ratio of two functions. Quotient rule ಬೇಕು. Numerator by denominator. Denominator square. Denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator. You are using quotient rule here. D by dy of u by v. U by v rule. I hope you know this, huh? Okay. On simplification, your f dash x value is going to be this much. Hopefully you are able to go through these three steps. Okay. So f dash x value is 2 into 1 minus x square by 1 plus x square whole square. This is f dash x value. Okay. What is f double dash x? ಇದು ಪುನಃ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಪುನಃ ಡಿಫ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪವರ್ 2 ಉಂಟು, ಈಗ ಪವರ್ 4 ಆಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದು 2 ಇಂಟು 1ಗೆ 0 ಆಯಿತು, ಇದು ಮೈನಸ್ 2x ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದು ಬೇಸ್ ಎನ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದ್ದರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ 0 ಆಯಿತು, ಇದು 2x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಪವರ್ 4 ಇದ್ದದ್ದು ಪವರ್ 3 ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಪವರ್ 3. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 4x ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್. ಫೈನ್. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಾಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆದರೆ ಇದು 1 ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So f dash x value, similarly f double dash x value, for any x, this value is a real number. First derivative and second derivative are real number.
which means f dash and f double dash x exist for all x. For all x ಅಂದರೆ for all x belongs to R set of reals. ಆಯಿತಾ? ಫೈನ್. ಈಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 0. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಯಾವಾಗ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 ಇಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ 0. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0. 2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0 ಅಂದರೆ 2 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 2 ಇಂಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು, ಇದು 0 ಆದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0 ಆಯಿತು. 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0 ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. Plus or minus 1 are real numbers. So these values are in the domain. So minus 1 and plus 1 are the only critical points for the function. Critical point find ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ you have to put f dash x equal to 0. Numerator by denominator is 0 if numerator is 0. So x equal to plus or minus 1. These are the critical points. Okay. ಈಗ increasing ಮತ್ತು decreasing intervals ನೋಡಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್. Square of a number is always positive. Denominator is always positive. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಶ್ಯೂರ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2 ಬಿಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಡಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. 1 minus x square positive ಅಂದರೆ take x square to the other side. X square is less than 1. X square ಅಂದರೆ take the square root, you get mod x ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಎಸ್ mod x. mod x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದರೆ x ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ 1 and plus 1. So between minus 1 and plus 1 graph of the function is increasing. F is increasing on the interval, open interval minus 1 to 1. All values between minus 1 and 1. It is increasing. Right? The case of increasing. Is it clear? Okay. Next. Ask a question. When does the derivative is negative? Graph decreasing. Derivative negative ಯಾವಾಗ ಅಂತ? Derivative negative. It is negative if its value, numerator value is negative. That is 1 minus x square less than 0. X square ಈ ಕಡೆ ತನ್ನಿ. X square is greater than 1 ಆಯಿತು. Take the square root. ಆಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೋಡು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಹೀಗೆ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಸೈನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರೋದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right? See, whenever A is less than B, whenever A is less than B, when you multiply by minus 1 ಏನಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, when A less than B, if you multiply by minus sign, inequality reverses. If A less than B and C is negative, you multiply by negative value, inequality reverses. Less than ಇರೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 is less than 3. What about minus 2 and minus 3? Minus 2 is greater than minus 3. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇರೋದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಲೆಫ್ಟಿಗೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ 1. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ರೈಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟಿಲ್ ವೇರ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಎಫ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್
on these two intervals. To all values less than minus 1 and all values to the right of plus 1, derivative negative, graph is decreasing. ಆಯಿತು. ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಲೋಕಲ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟೈರ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಲೋಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೇಬರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ ಎ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ನೇಬರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಚ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್, ಅದು ಲೋಕಲ್. ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 1 2 3 4 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಲೆಸ್ಟ್. ಈ ನೇಬರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಒಂದು, ಆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ need not imply absolute maximum. Absolute maximum or absolute minimum ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ absolute extremum. Extremum ಅಂದರೆ maximum or minimum, right? Absolute extremum ಅಂದರೆ it is a maximum value or minimum value in the entire domain. Local or relative ಅಂದರೆ it is in the neighborhood of the point. ಈ ನೇಬರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನೇಬರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇನ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೈನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ -1 and 1. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್. ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ. At -1, at the one of the critical point -1, second derivative value is found to be 1. Okay, fine. ಇದು 1 + 1 2 cube 8 ಆಯಿತು. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ 1 - 3 ಅಂದರೆ -2. ಇದು -1, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 8/8 ಅಂದರೆ 1. Second derivative sign at one of the critical point is positive. Second derivative positive ಆದರೆ local minimum value. Second, in the next critical point 1 ಅಲ್ಲಿ when you put x equal to 1, ಈಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು, -1 ಬರುತ್ತೆ. -1 ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. f" ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, f" ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 4x × x² - 3 by 1 + x² whole cube. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಇದು ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಇಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ is 0. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗೆ? 4x × x² - 3. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. If the numerator is 0, fine. If the numerator is 0, then the second derivative value is going to be 0.
ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು, ಐದರ್ x0 ಆರ್ x² ಮೈನಸ್ 3 0. x² ಮೈನಸ್ 3 0 ಆದರೆ x² = 3 ಆಯಿತು, x = ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ √3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಟ್ಟು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮೈನಸ್ √3, 0 ಪ್ಲಸ್ √3. ಫೈನ್. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. there are 3 values at which second derivative 0. ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ √3 ಇದು ಮೈನಸ್ 1.7, ಇದು ಮೈನಸ್ 1.7, ಮೈನಸ್ 1 ಇಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 0, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು 0, ಇನ್ನೊಂದು √3 ಅಂದರೆ 1.7 ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ 1 ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಆಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು, ಇದರ ರೈಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ √3, ಇದರ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ √3 ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು 0, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ಲ 0. ಮೈನಸ್ √3 ಇಂದ 0ಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು, ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಟು √3, ಇಲ್ಲಿಂದ √3ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0. ಸೊ 0 ಟು √3 ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ √3 ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ √3, ಮೈನಸ್ √3 ಟು 0, 0 ಟು √3, ಆಮೇಲೆ √3 ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ 4 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಮೈನಸ್ √3 ಇಂದ ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ, ಮೈನಸ್ √3² ಅಂದರೆ 3 ಅಲ್ಲ, 3 ಇಂದ ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್. ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ √3 ಮೈನಸ್ √3² ಅಂದರೆ 3 ಅಲ್ಲ, 3ಯ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಟು √3, √3 ಇಂದ ಚಿಕ್ಕದು, ಪುನಃ √3 ಇಂದ ಚಿಕ್ಕದಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ √3 ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ, ರೈಟಿಗೆ ಅಂದರೆ √3² 3 ಆಯಿತು. 3ಯ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಪುನಃ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ at all these points, or second derivative sign is changing at all these points. All these ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ √3, ಇನ್ನೊಂದು 0, ಇನ್ನೊಂದು √3. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ವೈಲ್ ಯು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ these values, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ವೈಲ್ ಯು ಮೂವ್ ಥ್ರೂ these values. Fine. Therefore these points are points of inflection. Points of inflection, minus √3, 0, √3. These are the points of inflection. Fine. Okay. So major things you have discussed. Now we come to asymptotes. Asymptote. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆದರೆ 1/0 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. Please understand this carefully. f of x equal to what is it? X plus 1 whole square. F of x equal to x plus 1 whole square by 1 plus x square. Denominator 0 ಆದರೆ the limit of that is going to be infinity. Infinity ಇದ್ದರೆ vertical asymptote ಇರುತ್ತೆ. Can denominator be 0? Denominator 0 ಅಂದರೆ 1 plus x square 0 ಆಯಿತು. ಆಗ x² is minus 1 ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗದಿದ್ದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್, ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Say the function is x plus 1 by x minus 1.
What is the limit of the function as x is tending to 1? When x is tending to 1 is 0 ಆಯಿತು, 1 by 0 infinity ಆಯಿತು. Which is a vertical asymptote? X equal to 1 is a vertical asymptote. Suppose denominator can never be 0. If denominator can never be 0, you will not have a vertical asymptote. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 plus x square can never be 0. ಇದು 0 ಆದರೆ x imaginary ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, there is no vertical asymptote since denominator cannot be 0 for any real x. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು, ಲುಕ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ a square plus 2ab plus b square 1. If degree of numerator is 1 more than degree of denominator, then there is an oblique asymptote. ಇಲ್ಲಿ degree of numerator is 2, highest power is 2, degree of denominator is 2, the degree is same. Since degree of numerator is not 1 more than, it is not 1 more than degree of denominator, there is no oblique asymptote because degree of numerator is equal to degree of denominator. It is not more than. Not only more, degree of numerator should be 1 more than. ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ oblique asymptote, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ no oblique asymptote. So vertical ಇಲ್ಲ, oblique ಇಲ್ಲ, only horizontal. Horizontal asymptoteಗೆ ನೀವು x tended to infinity ಲಿಮಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. Whenever x is tended to infinity, if you take limit, if you want to take limit as x is tended to infinity, you have to divide the numerator and denominator by highest power of x. x square ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯಿತು. ಇದು x by x square 2 by x ಆಯಿತು. ಇದು 1 by x square, ಇದು 1 by x square. ಇಲ್ಲಿ x square by x square ಅಂದರೆ 1 ಆಯಿತು. ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 2 by x is tending to 0, 1 by x square is tending to 0, this is tending to 0 as x is tending to plus infinity or minus infinity. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದರೂ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದರೂ 1 by x or 1 by x square is tending to 0. ಆಗ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇದು 1 plus 0 plus 0, 0 plus 1 ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯಿತು. ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 ಆಯಿತು. Therefore, y equal to 1, f of x equal to 1. By correction, as x is tending to plus infinity, f of x is tending to 1 ಅಂದರೆ y is tending to 1. y equal to 1 is a horizontal asymptote. There is no vertical asymptote because denominator cannot be 0. There is no oblique asymptote as degree of numerator is not 1 more than degree of denominator. They are equal. Therefore, no oblique asymptote, no vertical asymptote, only horizontal asymptote. For the horizontal asymptote, you have to find the limit of the function as x is tending to plus infinity and minus infinity. It is found to be 1. Therefore, y equal to 1 is a horizontal asymptote. So you are left with the sketching job. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sketching. People were asking, some students asked me how to sketch, how to plot the points, sketching ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? 0, √3 ಮೈನಸ್ √3. √3 ಅಂದರೆ 1.71 ಹಾಗೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, 1.7 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. √3 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ √3 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, √3 ಮೈನಸ್ √3 ಮತ್ತು 0, ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್. Local maximum, local minimum points you have to mark. Please look here. When x equal to minus 1, y equal to 1. Function, sorry, correction. At x equal to minus 1, you have a local minimum value. At x equal to plus 1, you have a local maximum value. X equal to minus 1 ಅಲ್ಲಿ local minimum value ಉಂಟು. x equal to plus 1 ಅಲ್ಲಿ local maximum value ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ x plus 1 whole square by 1 plus x square. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. at x equal to minus 1 and x equal to 1, xಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಯಿತು? 1 plus 1 2 square ಅಂದರೆ 4 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 1 plus 1 2, 4 by 2, 4 by 2 ಅಂದರೆ 2. f of 1 ಅಂದರೆ 2, f of 1 ಅಂದರೆ 2. ಇಲ್ಲಿ x equal to 1 ಇರುವಾಗ y equal to, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು.
local, make a correction, local minimum point, local minimum or local maximum at x equal to 1. At x equal to 1 you are having local maximum value. Okay, ಇದು local maximum value. local maximum value ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. local maximum value you have to mark. ಇದು 1, 2, ಇದು ಒಂದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, when x equal to 0 y is equal to 1, x 0 ಹಾಕಿದರೆ y is equal to 1. are you getting? when x equal to 0 ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇದು y equal to f of x ಇದು. when x equal to 0 y value is 1, 0, 1 you have to mark. okay, it's a point of inflection you are having. fine, x equal to 0 y equal to 1. minus root 3 ಅಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಇದು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 3 ಪ್ಲಸ್ 1 4, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. approximately need not worry about calculating y value, need not worry of calculating function value at minus root 3 and plus root 3. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? -1 ಇರುವಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? -1 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 0, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, f ಆಫ್ -1 ಅಂದರೆ 0. ಈ ಪಾಯಿಂಟೇ ಆಯ್ತದು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಟ್ 3, 0 ಇರುವಾಗ x 0 ಇರುವಾಗ y 1. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್. ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಲೆಫ್ಟ್, ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಅಂದರೆ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3. ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಏನಾಯಿತು? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ? ಎಟ್ -1, when x is -1 y 0, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಇದರ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಟಿಲ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್, ಟಿಲ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್. ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಇಂದ 0 ತನಕ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ದ ಕರ್ವ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಸ್ x is tending to minus infinity, y should be tending to 1. ಆಸ್ x tending to minus infinity ಅಂದರೆ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ನೆಗೆಟಿವ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ, ರೈಟ್? ದ ಕರ್ವ್ ಶುಡ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ದ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್. ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟಿಗೆ ಟೆಂಡ್, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು. ರೈಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೂಟ್ 3ಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ಪಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಿದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಇರುವಾಗ y ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಇರುವಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಇಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0, 1ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. when x is 0 y is 1, ರೈಟ್? ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3, ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 0, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಕಂಟೈನರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್, ಕಂಟೈನರ್ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. 0 to 1. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ 0,
ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ 0 ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್. ರೈಟ್ ಆಫ್ 0 ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x = 1, y = 2. x = 1, y = 2. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು f of 1 = 2. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೌನ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್. ಆಗ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ್ರಿಗೆ ನೀವು? √3ಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಟಿಲ್ √3 ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನೇ ಬರಬೇಕು. √3 ತನಕ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನೇ ಬರಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ √3 ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಇದು ಅಪ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟಿಗೆ ಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್. ಡೌನ್ ಬಂದು ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟಿಗೆ ಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನಿಂದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನಿಂದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೈನನ್ನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. at x = 0 you are having point of inflection. ಇದು point of inflection is here, right? at x = 0 you have a point of inflection. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ -√3ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ. -√3 ಅಲ್ಲ, +√3ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನೇ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನನ್ನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಇಷ್ಟು ಮೇಲಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೀಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮೇಲಲ್ಲ, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ,